नन्हे बयान हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम द जिंदगी हालात और आगे बयान। दलो फ़िरऔन के आगा द खुदाई और द माबूदियत दावत करी व वाड़ो वाड़ो बुतानी जोड़ करी और बिया बे खल्क तवाइल छे आना रब्बुकुमुल अअला लोई माबूद का सुज़ैन। आगा फ़िरऔन द मिस्र पालाका बानी बादशाही लरला दुनियावी लिहाज सरा प दुनियावी असबाब बानी पुरो आगा यो खूब बोली दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चे यूसुफ अलैहिस्सलाम प्लार यूसुफ अलैहिस्सलाम पर मिस्र बादशाही करी व दे नस्ल का बनी इसराइल विल केदल। इसरा द इब्रानी सुरियानी को जुबान के आबद तवाई और ईल अल्लाह तवई न इसराइल माना अब्दुल्ला और मुराद अब्दुल्ला ना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम न बनी इसराइल माना द याकूब अलैहिस्सलाम औलाद नदार खल को जदीद मिस्र बादशाही कड़ी हुआ द यूसुफ अलैहिस्सलाम पतौर दरीन सलोर को काला पदे के तिरशुल द यूसुफ अलैहिस्सलाम द वफात न बाद दा बादशाही कुफार व तपलास के वरल आगा पैगंबर खानदान बनी इसराइल दे काफिरानो दसी ओहदी तो गवल चे वजारतुन व बादशाही व गवर्नर ने सोचे आगोई द जानूनो गुलामान जोड़ करल दागिया रुकार दावी मंग मुसलमानान का सैयदानो द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद त बादशाही न वर्को खुदा कदर पर नजर वर्तगो यौदरनी को रनई पर नजर वर्तगो यहूद और नसरानियान चीदी और इस्लामी दलों की जिदागी ताली सख्ती गुलामान दी दागी बुनियादी कार अवल दुश्मनी दा आल रसूल सरा दी च सैयदान तसुम रसपक गोरी न दुमरा चाहतम नागा वक्त सरम द याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबरी खानदान दागी बच्चियान च बनी इसराइल और तवे फिरऔन और दागा मलगरो काफिरानो अगई जानता गुलामान को द फिरऔन कबीले त क़िब्तियान वेल केदल और द याकूब अलैहिस्सलाम औलाद पैगंबरी खानदान चदा सिलसिला दा सरा चली दिली हुआ चे बाज़ रवायत शाज़ की राजी ची बनी इसराइल के द याकूब अलैहिस्सलाम औलाद के अविया जरा पैगंबरान तेरशे न दा डीर यो खुले खानदान दादागी गुलामान फिरऔन खूब उरीद सहर के राग नजुमियान रागुन करल वज़रा मजलिस के नाचते और तवाई चे राइतु नारन तखरुज मिन बैतिल मुक़द्दस खूब के में बेगा यऊर उलीदा द बैतुल मुक़द्दस न रहुवत जमुन पर मिस्र के रादन नश खपल कौम याद आई द क़िब्तियानो कोरन स्वजवल और द बनी इसराइल कोरन न स्वजवल बादशाह खूब लीदली और रागे द बनी इसराइल कोर न स्वजी और द क़िब्तियानो कोर न स्वजी अजीबा खूब दे नजुमियानो तवीद दे ताबीर राग यो माहिर नजुमी और तपासी बेजमा पर फिक्र स्ताद खूब ताबीर दा दे चे दे बनी इसराइल मरकज ची दे
دا بیت المقدس دی بنی اسرائیلو کی ویو ماشوم پیدا شي او داغه ماشوم د لاسه بستا دا بچی ټوله ختم شي. دا ستا د خوب تعبیر. فرعون ظالم د خپل غلط فکر موافق د تقدیر مقابله څوک کولی شي؟ الہ چې څوک ختمي څوک دی چې بیزان بچ. هغه دا اعلان وکړ چې بنی اسرائیل سم زمون غلامان دي، زمون زمیدار دي. ندی بنی اسرائیل باندې کسان مقرر کړي چې د دې بچی کیږي نو ماشومتوب کې ټول وجنه علاوه سړیر کلونه د بنی اسرائیل بچي به نر نه پرې خو چې ماشوم به پیدا شنه نه دی به مړ. مدینه منوره کې د بنی اسرائیل يهودو د نبی اسلام د شان انکار چې کړو که خداوند کریم ورته خپل احسانونه یادای چې اے بنی اسرائیل تاسو هغه نعمتونه را یاد کړئ چې ما په تاسو کړیو. په دشت کې مې راته پاخه مړزان دا هوا نه مړزان منو سلوات رنجبین روزی بغیر د تکلیف نه تاسو ته مې حواله کړی و. ګرمۍ تنکړی وای ورېس ته مې امر وکړ چې په دې سورې جوړ کا. ډېر عمر 40 کاله وای نور تکلیف تاسو ونه لید. او بدر سره نبی موسی علیہ السلام ته مې دا کانې وه او په مې دا غینه جاری کړی. ډېر انعامونه ما په تاسو باندې کړیو. نو دا هغه نعمت په بدله کې تاسو ته یو امر کوم چې زما د محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار شئ. تاسو دا غي بدل کې دا صرف تابعداري مونږ کړه. بهرحال هغه کار فرعونیانو کو چې د بنی اسرائیل بچي به وجل. سړیر کلونه بعد ورته قبطیان رالل د خپل قومیان په شکایت باندې چې بادشاہ تا دا قانون نافذ کړی چې بنی اسرائیل ولکان وجنئ. نو بنی اسرائیل زمون زمیدار دي، زمون غلامان دي، خدمت کوي. د دې دا پلاران ضعیف شول وړو کې نسل تا بن کړي دي وجني. بیا ورستو وخت کې زمونږه زمیداری څوک کوي؟ وای تعالی اوس د موسی علی السلام دنیا ته د باقی پر خودو اسباب جوړي لارې جوړي. ویسو کم وزیران ورتوی داسې وکا چې یو کال قانون داسې جوړ کړ چې بچي وجنا، دویم کال پرېدا چې لګ لګ د بنی اسرائیل ماشومان غټیږي او بیا مونږ ته ذمہداریاں کوي. بادشاہ وینن نه بعد یو کال وجنې بل کال پرېدای. حضرت هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام رور دی، پیغمبر دی. هغه پاغه کال پیدا چې په کم کال چې ماشومان نه وژل مورخه استغټ کړ. ورپسې کال یو کال بعد موسی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خدای تعالی را پیغمبران د ماشوم توب نه په تکالیف وکړي. څومره چې ورته ډیر نږدې پاغه مصیبتونه ډیر. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیم واقعات تاسو ورېدلي. هغه په تعریفاتو کې بعض علما د یتیم اطلاق هم ناروا ګڼي. عددی وجنه چې د بعضو په ذهن کې صغارت یاد اسی کمزورواله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رانش وی یتیم به متنوي. بهرحال موسی علیہ السلام پاغه کال چې کم کال باندې دا امر کړي ماشومان وجنه پیدا شو. الہ العالمین حضرت موسی علیہ السلام ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته واقعا بیانوي چې ما موسی علیہ السلام ته چې کله پیغمبري ورکوله د پیغمبري ورکولو په ټیم کې د تمویل چې د امصار یو ورځوا دا غین مار جوړ شه دی ورنه یریدو شاته ته منډه کړه. ما ورته یې راو ګرځېګا د امصار دی اوچته کا چې لاس ورله هغه واپس هم تا دا معجزه مې ورکړه. بیا مې ورته دا خبره وکړه چې اے موسی علیہ السلام تا سره ما ډېر احسانات کړي دي. ته ډېر معصوم وي او پس قسم باندې ما ته یو بادشاہ په کور کې غټ کړي.
تا سم احسان کړی هغه واقعا ورته کوي ورته وی ولقد مننا عليك مرة أخرى اے موسی علیہ السلام تابانی یو کرت بلما احسان کړو هغه وخرا یاد کړه زوحینا الی امک چستا مور تمون الهام کما یوحا دا هغه خبرو چې هغه په وحی معلومیږي وحی کولیش یعنی داسې غیبانه خبر ورته مونږ القا کړه چې داغي معلومات بغیر د القاء الهی نه کیږي د ما یوحا الهام ورته وکړه دلته وحی په معنا د الهام سره دا مور د موسی علی السلام پیغمبر نه وخو ولی او بزرګه خزوا الهام ورته کېده زړه کې القا ورته کېده الہ ورته زړه کې چې انقذ فيه فی التابوت دا ماشم موسی علی السلام واچوا په یو تابوت کې فقذ فيه فی الیم بیا دا تابوت پاغه نهر کې خوشی کا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ بیا دا بحر بادا تابوت غاړي اړختولې مونږ بحر ته امر کو چې دا غاړي کنارې ته وباس نو دا القا مور د موسی عليه السلام ته وشوا نجارانم په خواچ تکلی کې او سړی وو صندوق څنګه جوړ کی بیا دا سه صندوق چې دا غینه دی وبلاړې نشي دا فرعون د طرز یو نجار مشهور نجار د موسی علیہ السلام مور هغه وغوښت وی ما ته یو تابوت جوړ کړ یو صندوق راته جوړ وی په صندوق باندې څه شي کې ورته وی چاته المو آیا خو زما بچی دی ډېر خسته دی زما په ګړه نه کېږي چې فرعونین راځي او دا وجني بس تابوت کې به واچون زما د سترګونه په پناوي که فرعونین ونیو زما د سترګونه غیبانه پټ به مړ کړي او کتل او چرته بلال شي څوک به اوچت کی خمرګ می په پیرزونش دا سخت خبره جوړو کې ماشوم بچي پسین لاو کې د یو ظالم بادشاہ خوف او خطر دی هغه فرعون د ترزوی هاوی چې زه خو بادشاہ ته خبر ورکوم ما ته په انعام ملوش مور د موسی علی السلام ورته ډیر ویل وای نه منله را روان شي مور د موسی علی السلام ورته خیری وکړي ویزه چې بادشاہ ته مخامخ کېږي خدای په زبان ګونګې کا او چې کله فرعون ته مخامخ شه نو دغه سړي جبر وته دا جبه دومره بار تراله چې لندې پسینه پرتا و غږیدل پرې د چرمباړي والی چغي والی جب الاس کی نیولی پرمباړو راغی موسی علیہ السلام مور نه معافي غواړي ما تعفو فرعون د شکایت نکوم خو ما تعفو هغه ورته د جبر واخسته واپس په دې خلو وردن نکړه وی بیا شیطانت نه کی تابوت جوړ پسندو کې خواري شروع کړه خو پیسو لالچ هم زور لري بیا وتړل کې رااله چې سب صندوق پیسې اخلي خوراګه کا بادشاہ ته دالو نو ډېر انعام بدر بیا را روان شو بیبي ته وایي زه بیا شکایت کوم هغه ورته وی دلار څخه د بادشاہ د وړاندې چې کله خلق ولاوي خو په جبه ګونګي چراغ جبه بیا بار تر و بیا جبلاس کې نیولې راغی مور بیبي نه معافي غواړي هغه جواب په خپل وردن نه کوي به شکایتونه دریم ځل باندې د پیسو لالچ زور دی بیا روان شي پدریم ځل جواب بار تر وته بیا چراغ معافي غوښته بس توبه یې وس دغه ټیم کې په موسی عليه السلام باندې پوه شو چې دا یو جلیل القدر یو ډېر بهترین شخصیت دی دا عزم یو کدي سړي د نبوت اعلان وکړو زب په ایمان راوړم کم چې الہ العالمین سلیرشتمه سفاره کې هغه واقعا ذکر کوي چې د فرعون د خاندان نه یو قسم ایمان راوړیو او فرعونانو ته نصیحت کړیو هغه دغه انسانو فرعون د ترزو او بیا داسې نصیحت فرعون تلوي دعوت ورته کړی ډېر دعوت عجیب دلیل ورته ویلي دي
عجیب انداز او حکمت سره بیان کړی دي. یعنی خپل ایمان مو تنه ښکارا کړی چې زه مسلمان یم، خو لکه پداس یو شکل کې د موسی علی السلام دفاع کړی دا چې ګوره کدا چرته رښتیا پیغمبر یو تاسو نه منئ بیا به در باندې عذاب راشي، او څه کوي کار ور سره ملره کې ایمان پر وړي کې نه راوړي، خپل کار کوي. ګوره کدا چرته رښتیا پیغمبر یو تاسو عذاب راشي، په کفر مرشي. دغه شکل کې ځان نه دی خود له چې نه زې ملګریم. دا حکمت نه ډک دعوت د رب ذوالجلال ډېر خوښ د سلیشتمه سفاره کې دوه رکو د هغه انسان هغه خبرې خدای تعالی مونږ ته نقل کړې دي چې د فرعون هغه خاندان سړي فرعون ته په دې الفاظو دعوت ورکړ. نو تاسو هم دعوت کې حکمت نه کار اخلئ. تابوت جوړ کړ. الہ العالمین موسی علیہ السلام تا قصه بیانین، محبوب عربی علیہ السلام تا عبرتا نقل کېږي. یاخذه عدو لی وعدو لها، اے د موسی علیہ السلام مور بی بی تابوت کې واچوا، بیرو د نیل کې خوشی کا، بیا دغه بهر ته امر کو مغه به بهر ته غرزي غاړي ته کنارې ته به وروړي. دې د پاره یاخذه عدو لی، اے يرفعه عدو لی فی الدین وعدو الله، چې د دم دشمن دی او الہ وی زمان دشمن دی چې هغه راوچت کی. دې د پاره خوشی کا. او بیا ورته وی والقیت علیک محبتا منی، اے موسی علیہ السلام د خپل جانب نه ما پتا باندې محبت القا کړو، تمه دمر خوب ماشوم پیدا کړي چا بچ قتل درته مینه به در باندې راتلا، دا مې تاسو ما احسان کړی چې چا پتا د مرګ زړه نه کېدو چې چا بلی دی خو خېری وي. مور بی بی د موسی علیہ السلام خور وا، هغه ته وویل چې دا تابوت مې خوشی کا او د دې نه په غاړه تم ور سره ځه. بیا د دې بهر نه یو لخته را د نشوي د فرعون باغچې ته د نشوي دي. ته وګوره چې د فرعون د کور نه تیریږي او کده کور ته دن کی او ک بیا دن نشنه بیا دنم ورشه وګوره چې د دې را واخسته کتبار ته و. وګوره چې څوک در باندې پوي نشي چې په کناره لری لری ته چې تا باندې څوک پوي نشي. استمشي اختك فتقول، هغه وخت یاد کړئ موسی علیہ السلام تمشي اختك چې خور بی بستا روانه او مزل کو، هغه صندوق سره روانه وا، ستا صندوق ورغه په باغچه باندې خادمان وین جناستی غیره صندوق راوچت او چې کولای کدن نه پکې تپروت وي. نبی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ د فرعون خزر د فرعون بیبی دا خداوند کریم ورته ایمان ور کړی دی او دا شهید شوی دا. فرعون ظالم دا دومره په ظلم شهید کړ چې سترو شګو کې غرزولي وا او سلور میخونه، یو میخ د اوسپنی ورته په یو پتون باندې والو او دویم میخ په دویم پتون او دریم میخ په یو لاس سلورم په بل لاس په سخت شګو کې راسه پزمکه کې خخ کړو میخونه په والو. په فرعون ذلوتات کې یو بعید تاویل داده چې د سزا بداوا چې چاته بغوسه شونه بیا به په میخونه واهل. هنه دا بیبي چې کومه د معشوم راوچت کړ فرعون بچی نه کېدل. خلکو ته به ویل وی تاسو ته بچی زه در کوم او خپل به یو بچی ځانتا بیبي اسیر رضی الله عنها بیبي له خو بچی نه کېدل. اخل کم در کما کولو چا وته ویل نه شو چې مونږ ته بچی راکې استا یو بچی نشي. الہ العالمین سره بچی او بیبیان دا عیب دی. اده خواسم بیبي ساتلې ونه چې بیبي ساتلې و بیبي خو سړی اولاد د پاره کوي. نو ناشنا معبود دی چې ځان ته یو بچی نشي پیدا کولای خلکو ته بچی ورکړي. فاخل کم کما کولو چې د تلا معبود. دا د دې زمانه کافرانم کدي خو خيار کافر اډر قمقل کافر. ها چته دې چته پورې الوته نه شو پجاز کې یو شی نه لرلو دا و به خدای کوله. د دې زمانه بادشاہانو سره څه قسم اسباب دي خو د دنیا یو کافر پیدا نه شو چې وې د معبود موضوع خدای مولا دا نه وي. نو مغه چې
خور بیبیم پس ورلا فرعون ته چې ماشوم پیش کوي دا زمونږ بچی نه کیږي دا مې دی اوبو کې ونیو دا به مونږ ځان سره بچی کو غټ وي فرعون ورته وی دا هغه ماشوم نه بنی اسرائیل والا چې ما خوب کتل لري بچی را نه ونیسي وینا نه دا چې ته مسافر پدې خدای کم زنه را خوشی شوی دی او مونږ دې لختي کې ونیو صندوق کې بند ویخا دا ډېر ماشوم دی خدای فرعون لعین ماشوم توب کې مبدش ماشوم خلوبی کوي د مشر سره به چې په لوبه باندې راغنو فرعون به د ګیری نه ونی وراخ کوي سم به خوب فرعون اسی بی ته ویل دا خو د نور ماشومان غوندې نه دی ګیری نه میونی سي ګیره نه وباس دا خطرناک ماشوم دی دا ګوري وزن ختموي ویننه دا پس پويږي دا ماشوم دی دا کنه ته تسکروټم کې دا د خور ته ګل کې دا بس کروټه خلی ته واچي دا پرې سپوي پیغمبران کا ماشومان هم دي ډېر خيار دي نه ورته ګل کې خدا بل اس کروټه کې خدا ندی ټیم کې موسی عليه السلام کتابونه لیکي چې موسی عليه السلام لاس دی ګل ته وړه ډېر خيار جبريل عليه السلام ته الهه مرک چستر ګورب سره ځان ور سو د موسی عليه السلام د لاس راتاو کس کروټه پیراوه بس هغه اورسي د لاس اس کروټه ته یو چا پوي نشي اس کروټه چخلې توا چول نو جبای په وټه کېدا ګوره زړه تویم چې دې پدې نه پوي بیا به موسی عليه السلام جبا داسین خطا پیغمبران د ذات په لحاظ سره الہ العالمین پاغي کې عیوب نه پیدا کړي ذات په لحاظ پر ایوب علیہ السلام باندې چې کوم تکلیف مصیبت راغی ناوی کې چې کوم خلک دا قصص بیانې چنجي په کې وشلو چنجیا به پریوتو بیا به راوخ دا قصه خانو خبرې دي پس مزه پیغمبرانو باندې الہ العالمین د مرګ نه پس چنجي نه لګینو په ژوند په څنګه وایي علامہ ابن کثیر رحمت الله علیه وایي چې دغه واقعاتو کې اسرائیلیات ګړ دا قصص ما بیانوي او کم مولای چې بیانې خنه کوي اره قصې په خوان کې راشي ایوب علیہ السلام کې چنجیو اعاذم بالله پیغمبرانو کې چنجي نه کی دا پیغمبرانو تنا د ځنګل شرمخ نشي خوړل یوسف علیہ السلام بارک یعقوب علیہ السلام ځنګل تلال आवाज یو کټول لیوان راغون وی تاسو زما زوی مات کړی دی بچي مشر ورته وګی دا پستر ګوخ کې روانه وی جړلې وی الہ العالمین په مون حرام کړی دی چې پیغمبرانو جسد تخلی یوسف مونږ دا کار نشو کوو ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء نبی علیہ السلام او خدای تعالی پزمکه حرام کړی دی چې دا پیغمبر جسد خوري نظمکه خپل شی نه خوري خزمکه کې چنجي او شي هغه خوري چنجیان پیغمبرانو کې نه کی تکلیف راشي مصیبت راشي غم راشي مرض راشي هغه کې صبر وی تلقین وی هغه امتیان دغه پیغمبر خدای تعالی هغه ته عبرت ورکړي چې دا زما خاص بندري تکلیف کې اجر دی پرې بتا تاسو صبر کوئ لکه تاسو مقتدا چې په صبر کړو خدا سي ذلیل بیماری باغی باندې بیان راځي نو موسی علیہ السلام د جبل کونت چې کوم نه دا پیدایشي نو ځکه عیب وی دا رستو دا د جبل ټکه دون تر پیښ به دعا وکړه چې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني خدای زما د جبنا دا غوټه چې دا جبه من خلی دا خلاصه کی يفقه قولي چې خلکو ته تقریر کوم چې زما په خبره خپوي دا دعای چې کله وکړه نو بس دعا قبول شو د جبل کونت او بندي هغه ختم شو اوسه مور بی ته الہ العالمین دا وعده ور کړی و ان راتوه الیک وجاعلوه من المرسلین اے بی بی دا تابوت کې خوشی کا ادا واپس بیرته مونږ ته تراولو او دا مونږ رسول جوړو پیغمبر ته جوړو واپس بتا ترازی ستاغیگا کہ بتربیہ وی موزی ستا سینہ بروی ستا تربیت کے بغٹیگی خودم را صبرو کا سدا دی تابوت جواج خور بی بی اور پس لاڑا الہ العالمین فرمائی چی منگا حرمنا علیہ المرادع سمرت رودن کے زنانا چی فرعون راوستی نو الہ فرمائی منگا پا موسیٰ علیہ السلام باندے د زنانو سینې منع کړی چې یو سینه بم نه اخلي ماشوم دی په تعالی زړه کې واچول چې چا سینه بنا اخلي یو زنانو تراولی دا زنانه شو د خوګری
هغه چې موسی علیہ السلام سینې ته واچي هغه سینه نه اخلي. فرعون حیران ماشوم دی کور کې می غټ کړي خوراک کولې نشي ورځو 2-3 ورځو ماشوم دی د زنانه سینه اخلي نه پد څه حکم. حیران دی په دې سوچ کې. خور بیبي د موسی علیہ السلام خور وتعالى هغه ورته وی هل ادلکم علی من یکفله اے بادشاہ مور توی وی راځه وای بادشاہ باندې می تنخواه مقرره کړی دا او بس موسی علیہ السلام به واپس درځي او تنخواه هم درکې درته خپل بچی ته بس انعام ورکې. الہ العالمین عجیب ذات دی هغه چې څه کوي سو کې مخنی وی شي. خوشی شان فرعون په کور کې غټیږي اوسه د فرعون په تنخواه غټیږي او خپل بچي خپل بچی ته انعام ورکې او تنخواه فرعون نه اخلي. فرجعنا الى امک اے موسی علیہ السلام من خپل مور ته واپس کړي کای تقر عینها دیر پارا چې د دې سترګې خشي خوشاله شي ولا تحزن او غم جنن شي. دا مور دې مونږ ته ګرانه ده چې دا خفه نه ځکه مونږ ورته واپس راوستي. پدې کور کې غټې ده خپل مور بیبي ورته سینه ورکوله. 2 کالو نه بعد د فرعون په کور کې هغه بدا سے ساتل کا سړی چې خپل زوی ساتي خلکو به هم ډېر قدر کو. دا فرعون متبنا دی 18 کال عمر ته ورسېده بلکې 28 کال عمر او 110 کال یادای. بار تراغي بازار کی ګرځيږي دا خپل قومیان بنی اسرائیل دا خو غلامان او غریب خلکو یو قبطی دی په خپلو کې جنگ. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه دا د قبیله ولا بنی اسرائیل تی مدد غوښت. فریاد ورته وکړ چې ما مددگار شه ما سکو مکو کا هدا فوکزه موسی فقضى عليه. الہ فرمائی موسی علیہ السلام دا سوک دا سراغون کو دا قبطی یو سکو والو پیغمبری سکو دے وقت لا پیغمبر شویم نه خدای ډیر جلالیو چې یو سکی و فقضا علی د مرګ فیصله په وکړه سړی بس په وګزول مرش قبطی مرش. خدا د غرمې د قیلولې دا غرمه کې په خوا خلکو ډیر خوب کو سنتم د قیلولا د غرمې د خوب ټیم دې په خاریه کې سوکشته نه دی بل دا یو بنی اسرائیل دی دا یو قبطی دی یو موسی علیہ السلام دی سړی مړ کو دوی دواړه تی روان شو. خو موسی علیہ السلام خو مرګ اراده نه و نه دا اراده وجه به وجه نه خو چې خلاص شي سره کله چې 2 کسان خلک خلاصي سپېړه ور کوي او تا اسپېړه چې ور کړ دا هغه جل پورو هغه مړ شي. الہ ورته پدې دی کې دا یادې وقتلت نفسا مونږ د باچا کور کې غټ ته تاپ کې به سړی مړ کړ او ورته یادې سړی دې پکې مړ ونجیناک من الغم فادا غم نبی مونږ ته نجات هم درکوي لارم درو خو چې بدا کله پرې د ذاتنه وفتناک فتونا او ټیم پټیم مصیبات او افتونه پتاوانی مونږ راوستل. یعنی ابتلیناک ببلاء مرتن بعد اخرى ټیم پټیم باندې ابتلاګان در باندې راتلی. انداز یو شو چې واپس لاړ او چا تعال نه وی چې دا سړی ما وجلې دي. سبا تشپتیر شو سبا بیا راغی بازار. پدې سوچ کې دې چې توريګه داخلك سګونګو سه ګډ دې خلک سوې دا چا وجلې دي زمانوم سو کې یادې کنه یار. سبا چې بیا راغی او مکه بنی اسرائیل دې به د بل قبطی سره به جنگ شروع کړي. باندې سړی جنگیره کی هغه بیا چې کړه چې ما مدد وکا بیا را سره د قبطی جنگ دی. نو دا ورته وی چې انک لغوی مبین لوی سرکش سړی جګړ مار پرون ستاد لاس زمانہ قتل وشو نن بیا جنگ ته اراده کړی. نو دا دویم ځل باندې دا اراده وکړه چې د خپل بنی اسرائیل راونیس او بازی وی چې نه بهم وی چې زما قوم دې قبطی راونیسا. نو قبطی یې بیرانی وو خو دې بنی اسرائیل دا ګمانو کې چې ګنې دې غصه دې مارانیس. هغه یو دم چغه کړه ویتا پرونم مړې کړه نن دې زما د مرګ اراده کړی. خپل قومي دا چغه وای دلته بازار کې خلکو ووریدا چې پرون مړې موسی علی السلام.
فرعون ته خبر ورسېده. د فرعون په کور کې خو د موسی علیه السلام جاسوس ناست کړ. هغه ترز وې خو ماشومتوب کې د شان منلی، هغه انډیواله موډر کلک. هلته په شورا کې خبره وشوه چې موسی علیه السلام ځان نه خبر نه گرفتار کوي، دا مړی ده کړی. او کوم سړی چې وژلی وغه د فرعون نن به یو، هغه ډېر ګران و فرعون ته، د هغه خدمت به یې کو، درباري و. هغه د ترز وی د فرعون د ترز وی راغی موسی علیه السلام ته وایي چې ګوره ان الملأ یأتمرون الیک، خلک راغونډ شوي دي ستا باره کې مشورې دي، ګورې ځان وباسه د علاقې. حیران شو اوس په کوم خوا لاړ شم، سفر به کوم خوا کوم. حضرت جبریل علیه السلام د یو بانډچي په شکل ورته راغی، مسافر په شکل. وی څنګه لار دې روکه کړې، کوم خوا ځې؟ موسی علیہ السلام دا اوریدلی چې مدین کې یو سړی دی، ډېر نیک سړی دی، شعیب علیہ السلام، هلته وځم. سو کوئی دا پیغمبر دی و، بعض علما وایي چې نه دا اسې نیک سړی و. لس ورځې هلته مزل و. نو هغه ورته وایي راځه که نه لار درته معلومه ده؟ وی نه. وی راځه ځم یو ځای پورې ځم، زه به لار در ښایم. دی نه پېژني دا جبریل علیه السلام دی، هغه ورته مخکې دی، دی ورپسې دی، په لاره سره خبرې هم کوي. ډېر مزل یې وکړ چې کله د مدین هغه ونې ښکاره شوې او فصلونه ښکاره شو، بس هغه ته لار بدله کړه. وایي زه بل خوا ځم، دا مخامخ مدین دی، زه لاړ شم. لس ورځې لس شپې د جبریل علیه السلام ملګرتیا کې راغلی، نو فرشته خو خوراک نه کوي، نو دی هم د لوږې نه ښه برابر کړ. دم خوراک نه و کړی، فرشته خو نه خوراک کوي، نه څښاک کوي، نه خوب کوي، نه قضا حاجت لري، عادات خو نه لري. او دا خو بشر و انسان و هر څه ته ضرورت، خو د هغه ملګرتیا کې راغلی و، هغه به نه اوبس کړي، ده به هم نس کړي، هغه به نه خوراک کوي، ده به هم نه. لس شپې لس ورځې موسی علیه السلام څه نه و خوړلي. او څومره ګوره نبوت دی نه وروسته لس کاله بعد ورته میلاویږي. د نبوت نه وړاندې دومره نیک عجیب خلک دي، مخکې نه زارۍ نه کوي، سوال نه کوي چې خدایه دومره لوږه دې را باندې راوسته، دومره لوږه دې راوسته، د زر په ما ته روټۍ راکړه او ما ته دا راکړه. موږ تاسو ډېر زر فریاد کوو. فریاد ښه شی دی، خو متوکلین یې ډېر نه کوي. بس وایي خدایه ستا خوښه ده، ګرمي دې راوستې ده، بس همدا ګرمي ښه ده، او که ستا خوښه یې باران بیا باران وکړه. دا خاص متوکل. او عوام خلک او صحابه کرام هم باران غوښتي دي، او موږ او تاسو هم ګناهګار خلک یو، هغه متوکلینو کې خو نه یو چې دومره په دعا به غواړو، زارۍ به کوو. موږ او تاسو چې ترې غواړو نو خوشحالېږي. عرض مې دا کوو چې موسی علیه السلام کله ورسېد، هلته چینه وه، کویې و، د هغې نه یو غټه بوکه لګېدلې وه. د کوی په سر چې کم کاڼی پروت و، نو کاڼی به لس کسانو د کوی نه لرې کو. شپانه راغلي دي، رمې اوبه کوي خلک، ګډان ورسره دي، او ځوانانو سړو دا اوبه راوایستلې او خپل هغه ګډانې اوبه کړل. او دې اړخ ته ګوري چې یو دوه جنکۍ دي، او عمر زیات دی، 15-14 کالو په عمر دی. او امرأتان تزودان، هغوی دا خپل ګډان دفع کوي چې دا ګډان دی اوبو ته رانه شي. ده ورته ویل تاسو ولې دا ګډان نه اوبه کوئ؟ وی مونږ رور نه لرو، پلار مو چې دی انا ابانا شیخا کبیر، ان ابونا شیخا کبیر، زمونږ دا پلار چې کم دی دا سپینګیری دی، او څوک لرو نه، بس دا شپانه چې فارغه شي هغې نه بعد بیا مونږ رستو ګډان اوبه کوو. دا د شعیب علیه السلام لورګانې. بی بی صفوره رضی الله تعالی عنها هم دې کې وه. خلک تېنه ټول فارغه شول، دي بیبیانو ته چا مو به راوینستې، او ډېره درنه به وکوه، او دومره ظلم یې وکړه. اکثر د نیکانو خلکو سره بدعمله هسې زده او عناد کوي. نو دا کاڼې راواخېسته، واپس یې په کوی کې ایښوده چې جنکۍ هسې دا کاڼې لرې کولی نه شي، پرېږده چې ګډانې تندې خراب شي. خلک تېنه لاړل، موسی علیه السلام په یوازې راغی او دا کاڼې راوچت که. هغه په لسو کسانو اوچتو، موسی علیه السلام یوازې اوچت که، غاړې ته یې کېښود، اوبه یې راویستې، ګډانې ورته خړوب کړل، ماړی کړل، ویزه یې لاړې شو. هغې لاړې، د کوی په غاړه یې څوک هم پاتې نه شو، یوازې اوږم دی، د لسو شپو نهار دی. دې کلیوالو ورته ستم ونه کړ چې موږ سره چېرته مېلمه یې، موږ سره مېلمستیا شپې ته لاړ شه، حیران پاتې شه. نه یو کاڼی و، داسې کمر و، دی کمر ته لاړه کېناست. نو دومره یې صرف په خوله باندې رالل چې ربي انی لما انزلت علی من خیر فقیر، خدا کته په ما باندې سمال روټۍ او شی نازلې، نو زه ډېر فقیر یم.
بس دا دعای قبول شوا. بیبیان لاړې پلار ته وی ډېر نیک سړی راغلی او ډېر تکړه ځوان، هیڅ چام کور ته بونه هلته د کوی په غاړه پاتې شو. وی ځئ لاړ شئ دعوت ورته ورکړئ چې راشي. بیبیانې بیا رالې وی چې زمونږ پلار دعوت درکوي، مونږ سره لاړ شه، تا مونږ ته ګډانو ته اوبه راایستلي چې تا ته پیسې درکړي. پلار را روان دی نو دا بیبي مخکې ده، باد د هغې پنسه ووهله. موسی علیه السلام ورته وی واپس شاته شه، ما ته لاره ښایه. عایشه ته کړه دا مخکې شه. چې ورسېده شعیب علیه السلام هغه ته خپله قصه وکړه، د مصر نه راغلی ما فرعون لوی ظالم د خدای دعوه کړې ده، ما 2 کسان خلاصول، یو سړی رانه مړ شه، زما مقابله کې کیس جوړ دی، هغې ځینې راغلی. هغه ډېره تسلي ورکړه چې خدای تعالی تا ته نجات درکړې، ما سره اوسېږه، که 10 کاله دې ما سره ګډانو سره ول نو بیا به دا لور درته په نکاح باندې درکړي. او یا 8 کاله موسی علیہ السلام ورتوی چې په یو کې اخلاصوم نه چې یا 8 یا 10، بس 4 یو می پورا کړه. خدای تعالی به پرې خبره گواہی چې یا به 8 کاله سروم یا 10 کاله. بیا موسی علیہ السلام 10 کاله 8 کاله چې کله پوره شو، یعقوب علیہ السلام شعیب علیہ السلام خپل لور بی صفوره رضی الله عنها په نکاح ورکړه. دی وخت کې د عمر 38 کاله، 2 کاله په ایمنز کې تیر شو. دا موسی علیہ السلام د بیبي حمل 10 کاله پوره شو، ورته وی چې اوس زتا نظم واپس مصر. ډېر وخت تیر شوی دی، خلک به ما سره پیژنیم نه، واپس بلاش. پلار را روان دی، کوئی تور ترا ورسید او دلته سخت یخنی شوا، تور تیاره، او د بیبي مبارک دا اولاد د پیدا کېدو ټیم شو. دا ټول تکالیف راغون شو. او لارم د موسی علیہ السلام نو ورکه شو، نیمه شپه ده، تیاره ده، بارانم شروع شو، یخنیم شو، مصیبت دلته راغې په دې کې راګیر شو. حیران پاتې شو. اوس ماچس هم هغه وخت سره نو چې اور ورته بل کړي، اور د کمه کړي. داسې غر ته یې چې وکتل د غره د پاسه لمبې پورته کېدې. الہ العالمین فرمایي چې اذ رأى نارا، موسی علیہ السلام یو اور ولید. قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. بیبي توای دلته تاسو لکه انتظار وکئ، ما هغه د غره په سر اور ولید. خایږي زه دلته څه خلک ناس وي، خلک راغونډ شوي وي، هغوی ته به ووایم چې د مصر لاره کومه وه ده، نو لار به راوښئ. او بل به د هغې نه لږه لمبه راواخلم، د لرګي په سر کې به یو لمبه راواخلم او دلته به تا ته اور جوړ کړم، لعلکم تسطلون، تاسو به ګرم شئ. وی صحیح د بیبي هلته په تیاره او باران کې پاتې شوه، او دی یوازې د غره سر ته پورته کېږي. ډېر جګ غر دی کوی تر. دا جامع اظهر یو طالب ورختلی و، ما ته یې قصه بیان کړې وه، ډېر پوره انسان ستړی کوي، ډېر جګ. هلته چې لاړم هغه اور نه و، نور د الہ العالمین د انوارو داسې تجلی و او باران. ځکه دې ځای کې به انبیا علیهم السلام ناسته کوله، پیغمبران چې کوم ځای کې او نیکان کیني په هغه ځای انوار ورېږي، دلته رڼا ده. فلما اتاها، چې موسی علیہ السلام راغی نودی، آواز پې غیبانه وش، یا موسی انی انا ربک، اے موسی علیہ السلام یقینا زچی ما هم ز رب کریم ستایم. ګوره د قرآن کریم آیتونه به زوابیانو غوندې ظاهر پسې نه ځئ. ابن عباس رضی الله عنه وایي ګوري اذا هي شجرة حضراء تتوقد، یو شین بوټی دی د هغې نه لمبې خیږي، او د دې بوټي نه आवाज راځي چې زه چې د رب یم ستا. نو اوس که ظاهر پسې لاړي نو اوس به هغه شین بوټي ته خدای وایي چې هغې ورته आवाज کړی او زه ستا رب یم، دا معبودو. نه، غائب نه आवाज پې راځي، زه ستا رب یم. فخلعن علیکا، خپلې پڼې دې وباسه، دا پڼې دې وباسه. دا ورته ولې وایي؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی کانت نعلاه من جلد حمار میت، دا پڼې چې وی دا یو خر مردار شوی
دا هغې د څرمن نه جوړې وي، هغه څرمن رنګ شوې نه وله، دباغت یې نه وشي، نو سیز پاک نه و که نه، دا یې لرې کا، دا لرې کا، دې وجه وه. دلته چې کم مقررین او یا نعتخوانان بعضې اشعار او څیزونه وایي، مبالغه نه وي په کار. د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان هر چاته ښکاره دی. خو دلته دا بعضې مقررین پکې موسی علیه السلام ته یې پاڼې وباسه او محبوب علیه السلام ته یې په عرش د پڼو سره راځه. دا د دوی خپلې خبرې دي، دا د دوی خپلې خبرې دي. خدای تعالی ورته داسې نه دي ویلي چې پڼو سره راځه. دا د دوی هغه خپل خود ساخته مبالغې دي، افراطات دي. داسې بیانونو پسې مزه یې په دې کې د نبي علیه السلام تعریف کوي، خو د موسی علیه السلام هلته شان پکې کمزوري کېږي، دې کې د انسان عقیده خرابېږي. ټول پیغمبرانو علیهم السلام ته به مونږ درنه عقیده ساتو. د دې وجه دا نه و چې موسی علیه السلام ګنې خدای ته ګران نه و، ورته یې پڼې دي وباسه او خپیا بلاره. دا څومره عجیب الفاظ، ما ته څنګه د پڼو سره را، دا وجه نه وه. د دې وجه دا وه چې کانا من جلد حمار میت، یو خر مړ شوی و، څرمن یې تیستلې وه، د هغې د څرمن نه جوړ و، د هغې صفایي نه وه شوې. په دې وجه ورته وایي چې دا لرې کړه، هغه یې ترې لرې کړل. انک بالواد المقدس طوی، ته په یو خوړ وادي کې چې مقدس او مطهر دی، طوی یا نوم د دې دی، او یا طوی ورته ځکه وایي چې التي طوته الانبیاء، پیغمبران علیهم السلام به دلته ناسته کولی وو، چوتره یې جوړه کړې وو، دا ځای یې چک کړی وو، په کاڼو باندې کاڼي ایښې. وانا اخترتک، ته ما د رسالت او د خپل تکلیم دپاره غوره کړی، فاستمع لما یوحی، چې څه وحی درته کېږي او امر درته کېږي هغې ته غوږ کېږده. انی انا الله، زه الہ ما لا الہ الا انا، بل معبود نشته مگر زه یم، فاعبدنی، عبادت زما کوا، واقم الصلاة، اقامت د منځ کوا، لذکری، لاجل ذکری. دا آیتونه ورته رالل او بیا ورته وایي وما تلک بیمینک یا موسی، اے موسی علیہ السلام دا لاس کې دې څه شی دی؟ قال هي عصای، دا امسا ده، اتوکل علیها، په دې تکیه کوم، واهش بها علی غنمی، ګډانو ته په دې پاڼې را سنډم، لی فیها معارب اخرى، په دې کې زما نورې ګټې دي. علما لیکي چې نورې ګټې دا وي چې انه کان یتکلم معه حین کان منفردا، دی به چې ځان ته روانو نو د امسا به ورسره خبرې کولې، دی سم ملګری و، دا د کرامتو پیدایش. دا امسا چې کوم دی دا مخکې نه ورسره وه، دا شعیب علیه السلام ورکړي وو. شعیب علیه السلام سل امساګانې پرتې وي. کله چې ګډان ورته وسپارل چې ځه دا ګډان بوځه، نو دی ورته وویل چې ګوره هغه امساګانې دي، ورشه په هغې کې یوه امسا راواخله. دا امسا آدم علیه السلام جنت نه راوړې وه، بیا سلسله به سلسله شعیب علیه السلام ته را پاتې شوې وه، دیم په دې سلو امساګانو کې ایښې وه. موسی علیه السلام هوښیار انسان، چې راغی دې امسا ته یې لاس اوچت کړه، دا یې راواخېسته. شعیب علیه السلام چې وکته وی دغه نورو کې کېده، ورشه بل امسا راواخله، او دا ټولې ګډې وډې کړې یوه امسا ترې راواخله. سل امساګانې ګډې وډې کړې چې ورغی بیا هم دا امسا راواخله. بیا ورته وایي ورشه دا کېده، بیا په درېیم ځل هم دا راواخېسته. دی چې کله ووته د کور نه، شعیب علیه السلام لورګانو ته وویل چې ان لهذا الرجل لشأنا، دا سړي ته به الهي یو شان ورکوي، دا ساسې خالي سړی نه دی. نبوت خو وروستو میلاو شو، مخکې نه پرې پوه شو چې دا سړی ډېر کمالي سړی دی. بیا ورته وویل ګوره دا ګډان به دې دشتې دې اړخ ته بوځي، هغه دشتې ته به نه ځي، ګورې هغلته تنین دی، یو مار دی، او چې چا ګډان ور وستېدو نو بیا ګورې روغ نه دی راغلی، ای ګډان ورته چیچلي او یا یې سړی چیچلي، هغه دشته به نه ورځي. ویښه موسی علیه السلام په مغې دشته ورغی. چې ورغی ماښام چې راغی ګډانې راوستل، امسام په وینو باندې سره ده. موسی علیه شعیب علیه السلام ورته وایي دا ولې په کوم اړخ تلې؟ وی دا خوا چې تا وي کوم اړخ ته، ما دلته خو سخته ډېره ګیا وه، ګډان هم ښه ماړه شو، هلته لاړم. وی هلته خو مار دی. وی چې زه خو خبر نه وم، اوده شوم غرمې په ټایم باندې، یو ټیم کې چې را بیدار شوم هغه مار زما په طرف راتلو، د امسا هم داسې قدرتي اوچتېده او دا مار پرې لګېده، مار یې ټوټه ټوټه کړه، هلته مړ پروت دی، ورشه وګوره. قدرتي هغه امسا د انبیا علیهم السلام په لاس راغلي و، هغه خپله د کراماتو نه ډکه وه. نو دا امسا ورسره وی، لاس کې دې څه دي؟ وي امسا ده.
نو الہ ورته وی القها یا موسی، اے موسی علیہ السلام د امسا وګرځا. اوس ورته د معجزې ټریننګ ورکړي چې تا ته یو دمګړی وایي چې دا مار دا دموه به دا مار دی نه چی نو خو به درته وایي چې دا مار ونی سکن نو مار چې ته ونی سی ودی نه چی نو ډاډه شي. نو بیا میدان کې ویلې شي چې یاره دا مار نیويشم او چالت در باندې ټریننګ ونه کی مار در باندې ونه نی سیاسه بلا پیوي خلاص بسو کړی نو په د باندې ټریننګ کوي ورته وایي القها یا موسی، اے موسی علیہ السلام د امسا دی وګرځا. فالقا موسی علیہ السلام امسا وګرځولا فاذا هي حیه تسا، ګوري چایو مار دې منډه وهي امسا نه مار جوړ شو باندې. موسی علیہ السلام ویریدو شاړخته منډه کړه ورته وی خذها ولا تخف، راواخلا یری ګما سنعيد عسيره الاولى، واپس به مونږ امسا جوړو. لاس ورل ورته لاس چې ورل چې راوچته کړه غین امسا جوړ شو. پیدا کمال شو تاسو راخه ارچا چستان نبوت نه منن ورته به امسا خوشي کی نه بمار جوړ شي ابر امباړي چغي وਹੀ بس به لاس ورل نو بیا به امسا دا تاسو یو کمال شو معجزه شو. اولیاء ته الہ کرامت ور کوي پیغمبرانو ته معجزه ور. اوس وی دالاس وضمم یدک الى جناحک تخرج بيضاء من غیر سوء آیه اخرى، لاس دې تخر کې دنکا ته چې دنکا چې واپس راوتن رڼای کوله برګه مرزم نو سپین پړقید دا پیتا تبل معجزه شو. اذهب الى فرعون انه طغى، اوس لار سزا مصر تروانی او معجزې در سره نه وي. اوس می معجزې هم درکړي نبوت می هم درکړه درتا. اوس لار فرعون تا انه طغى، د سرکشي کړي کفر او تکبر کړي دي. موسی علیہ السلام دعا وکړه خدا ما ته شرح صدر راکا، زما دا کار تبلیغ د رسالت کې ما کامیاب کا وسانه کا، زما د جبل لکونت ختم کا، خلق زما په خبرو باندې پوي شي، فصاحت ورته ملوش. واجعل لي وزيرا من اهلي، ما سره زما مددگار د خاندان نه پیدا کا هارون اخي، زما رور هارون علیہ السلام هم پیغمبر کا. هغه ډیر جرأتمند دی، ډیر زړور دی او هغه ډیر فصیح دی، زبان کې ډیر کمال دی چې هغه زما مرګري مونږ دواړه ورشو فرعون ته دعوت ورکونو کې دي چې خبره ومني. اشدد بیازری، زبر خپل املا پاغه کوي کوم مشرکو فی امری، پکار د رسالت کې زما سره شریک کا. د موسی علیہ السلام دعا قبول شو. هغه تم جبرئیل علیہ السلام لاړو وحی ورلا او هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام په دعا باندې هغه پیغمبر شي. کینو سبحک کثیرا، مونږ بس ډیر ډیر ذکرونه کوو، تسبیح مونږ وکاو، ونذکرک کثیرا او ذکرونه وکاو، او زما مرګری به په شریک بستا عبادت کوو. الہ ورتوی قدوتی تسولک یا موسی، اے موسی علیہ السلام ستا دعا قبول شوا، ستا دعا قبول شوا. ازا لار شي اذا بنت واخوک بیااتی، زما دا معجزه واخلی لار ستور اور دے ولا تنیا فی ذکر، زما په ذکر کې ستړي کېږئ ما، ستړي کېږئ ما زما په عبادت کې. اذا با الى فرعون، فرعون تلار شنو طغى، فقول له قولا لینا، هل تور تپسته خبر وکي دعوت چې ورکوي نو تیزی مغږیږي. هغه فرعون له قبر کې براشي به خبره نه اوري، خو په حکمت خو په پسته باندې ورته خبره را واخلي لعله يتذكر کی دي شي پن واخلي يخشى ويريږي. موسی علیہ السلام ویلا انا نخاف ان يفرط علينا وان يطغى، یریګو مونږه عربانی جلتیونه کی سرکشیونه کی مړمونه کی. الہ ورته ویلا تخافا ما یریږي انني معكما زدر سرایما اسمع و ارى، تاسو داغي خبر اورم تاسو ګورم، تاسو چې سکیږي زما په منظر باندې فاتیاه زید وعلى الارشی فقولا انا رسول ربک، ورته مونږ د الہ استازی تا تراغلی فارسل معنا بنی اسرائیل. اول دعوه مدار چې بنی اسرائیل د غلامان کړي دا پیغمبر خاندان دی، دا زمون قوم دی، دا پریک د چې مونږ سره لاړ شي دا غلامین آزاد شي. بادشاہ پیغمبرانو دا وظیفه چې قوم غلامۍ ته نور کوي، بادشاہ هم قوم غلامۍ ته نور کوي. کم بادشاہ چې قوم غلامۍ ته ورکی نه دا ګډاګي وي. ولا تعذبهم، عذاب مور کو دوی ته تکلیفونه. قد جئناک بآیه من ربک،
او موږ ګوره معجزې هم راوړي دي ځان سره د رب کریم نه تش نه راغلي که نبوت نه منې نو بیا در باندې منو والسلام علی من اتبع الهدى لنډې لنډې خبرې ورڅخه خلاصې کړې او بیا فرعون ورته سوئی فمن ربکما یا موسی ورل ورته دواړه لاړ الہ ورته امر فرعون ناس دې دی ورته ودرېدل وی موږ الہ را لېږلیو بني اسرائیل به موږ سره خوشي کې د خدای دعوه بری پرېږدي دعوت شروع هغه ورته وی من ربکما یا موسی تاسو رب څوک دی زما ربوبیت نه مانی زرب نه ما بل رب دی نو موسی علیہ السلام ورته وی ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى رب کریم زمونږ غزاد دی چې هر شی ته شکل او صورت ورکړی دی او به هغه ته د اکل شرب او د هغه نه بعد سم او غلط لار خود لیدا نو فرعون ورته فما بال القرون الاولى دا مخکې قومونه چې تیر شوي دي هغې باندې عذابونه ولې راغلل قال علم عند ربي في كتاب دا هغې تفصیلي علم زمونږ د رب کریم سره دی او بیا ورته تعریف کوي رب کریم غزاد دی جعل لكم الارض مهدا ځمکه تاسو ته فرش کړې ده سلک لكم فيها سبلا پدې کې لارې اساني کړې دي انزل من السماء ماء او بیا د اسمان نو بنازلي کړې دي دغه زمونږ رب الہ العالمین دل ترزان سنور تعریفات هم کړی دي کوم چې موسی علیہ السلام په هغه ځای کې نو کړی الہ مقصد دا دی چې دا تعریفات هم په دغه ټیم کې کول پکار فرعون ورته وایي چې اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسی اول ورته وایي تا سره معجزه شته دی ویا وی صدا وایي امسا ته ودا لرګې دی ویا وی ګور چې خوشی کړای نه مار جوړ اغل تا ورنه ولکه مار جوړ شو دل تا ورنه صحبه سم غټه بلا غټ مارته جوړ فرعون منډه یو تفسیر کې مې دام لیدلی چې په دغه ورځ فرعون باندې دستونه ولګېدل چې کوم ورځ مړ کېدم نو دستونه یو هغه ورځ پورې ریده او نه یو आवाज کوي چې دا شی کنټرول کا دا شی ونیسا مزه ایمان اورم کنه نبوت هم منم چلا سي ورلو واپس هم سا وینا بلم لري بل معجزه ویاو لا سدنک چراوي سترنات ویدا بل معجزه ویدا تاسو له کور تلاړ شي دا مبو کوي بیا به سبا ته خبرې کو وزیران راغون کړل وې څه مشوره کوي څه چل کوي د خلکو سره خلک وی خان صاحب خسړې خو چمچای خانه ده د خان صاحب چمچي خرابې د فرعون چمچو ورته ویل نه دا خو ګورې تانه بچی نسی او دا خو ساحران دی اعوذ بالله دا خو جادوګری و مونږ هم جادوګر لرو کنه راغون به کو مقابله ور سره فرعون یو دام صحیح خبر کسانه خوار کړل دا جادوګر راغون کړل ټول او ډېر رال الله په دوپړې وی چې ها فرعون بادشاہ چې مونږه دا د پړکو نو بیا بس چلی وی وزارتونه بم درکم پیسې بم در ویخه خدای په خپل منځ کې وویل ګورې چې دا په حق پیغمبر وو چې تمون پړشو نو بیا ټول ایمان پیرولو دا خبره دی وکړه دوی ته خدای تعالی به ایمان هم نصیب کړ موسی علیہ السلام ته وی چې یو ورځ وټاکا وې دا نوروز کوم ورځ چې دا کال چې نوې کیږي پدې کې میلي کیږي بس هغه میله صحیح ده کنه تاسو بم راځي مونږ بم راش راغون کا ساحران چراغون دکړه لاغي ځان سره پړیم راوړیو جادوګری وکړه چې شمپوشي ورته وای پړی نظر تمار جوړ کی بس هغه سحر کا واسترهبوهم وسحروا اعين الناس اله ويدخل کو پسترګو سحر کا دا چې شمپوشي وا او جادوګری جوړ کړه هغه نه پړی موسی علیہ السلام او جس فی نفسی خیفه موسی دې زړه کې لګا یرا رااله چې تاسو اجدا مارانی جوړ کړ دا څه چل الہ ورته ویلا تخف مې یریګا ما امثال وګورځه چې امثال څنګه وګورځه ولا اوچ لرګي هغه اتیا خرواره پړی وروړي او هغه نه ماران جوړ کړ په جادوګرۍ شمپو شیوان اذا هي تلق